Good morning, students. Today we are going to learn about 7th Standard History, Unit 3, Rise of Marathas and Peishwas. Learning objectives: to trace the origin and the growth of Maratha kingdom with particular emphasis on the role played by Shivaji in strengthening it. மராத்திய அரசனுடைய தோற்றம் வளர்ச்சி அதை வலிமைப்படுத்தியதில் சிவாஜி வகித்த பங்கு ஆகியவற்றை இப்பாடப்பகுதியின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். To know about the administrative structure introduced by Shivaji. நிர்வாக கட்டமைப்பு சிவாஜி அறிமுகம் செய்ததை குறித்தும் தெரிந்து கொள்ள முடியும். To examine how far the Marathas were responsible for the decline of the Mughals. முகலாயர்களின் வீழ்ச்சிக்கு மராத்தியர்கள் எவ்வாறு காரணமாக இருந்தார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுதல். To access the role of Peishwas in carrying on Maratha power. மராத்தியரின் அதிகாரத்தை நீடித்திருக்க செய்ததில் பேஷ்வாக்களுடைய பங்கு ஆகியவற்றை பற்றி இப்பாடப்பகுதியின் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். Introduction. The rising power of the Marathas in the southwest posed the real danger to the Mughal Empire. மராத்தியரின் அதிகாரம் முகலாய பேரரசிற்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தியது. Shaji Bhonsle, Shivaji's father, an officer of the Ahmednagar state and later Bijapur, proved to be a thorn in the flesh of the Mughals, even in Shah Jahan's period. சிவாஜியினுடைய தந்தை ஷாஜி பான்ஸ்லே இவர் அகமது நகர், பீஜப்பூர் ஆகிய அரசுகளின் அதிகாரியாக பணியாற்றியவர். ஆனால் இவருடைய மகனான சிவாஜியை மராத்தியருக்கு புகழ் சேர்த்தார். But it was his son Shivaji who attained glory among the Marathas, as he could stop the Mughal Empire's expansion in the Deccan. வீரம் சிறந்த போர் வீரர், மிக சிறந்த தளபதி. கொரில்லா போர்முறை என்பது எதிராளியை மறைந்திருந்து தாக்குதல். இவனுடைய தலைவராகவும் சிவாஜி இருந்தார். சிவாஜி was a gallant fighter, army general and a guerrilla leader. He built up a band of brave mountaineers who were loyal to him. With their help, he captured many forts and gave Aurangzeb's commanders a tough time. மன உறுதிமிக்க மலைவாழ் மக்கள் அணியொன்றை உருவாக்கியவர் சிவாஜி. அவர்களுடைய சிவாஜி பல கோட்டைகளை கைப்பற்றுகின்றார். அவுரங்கசீபன் தளபதிகளுக்கு கடும் போட்டியாகவும் விளங்கினார். As Marathas grew stronger, the Mughal Empire weakened. The Mughal Emperor had to recognize the right of the Marathas to collect their south tax all over the Deccan. தக்காணம் முழுவதிலும் மராத்தியர்கள் சவுத் என்ற வரி, சவுத் சர்தேசமுகி என்பது வரி வசூலிக்கக்கூடிய ஒரு முறைகள். இந்த முறையை முகலாயர்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டியதாயிற்று. Warfare opened opportunities for talented commanders who contributed to the vigorous expansion of Maratha power. Early in the 18th century, the Prime Minister of
Maratha rulers called the Peshwas from the time of Shahu held real power. Under the aegis of Maratha power, the Peshwas continued their supremacy until 1761. 18ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் மராத்திய அதிகாரத்தின் விறுவிறுப்பான விரிவாக்கத்திற்கு பங்களிப்பு செய்தனர். பேஷ்வாக்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் மராத்திய அரசர்கள். இவர்கள்தான் முதலமைச்சர், பிரதம அமைச்சர்கள். உண்மையான அதிகாரம் உடையவர்கள் இந்த பேஷ்வாக்கள். அவர்களுடைய ஆதரவில் தான் 1761 வரை மராத்தியர்கள் தங்களுடைய மேலாதிக்கத்தை தொடங்கினார்கள். Factors responsible for the rise of Marathas. மராத்தியருடைய எழுச்சிக்கான காரணங்கள். Geographical features. புவியியல் கூறுகள். The physical features of the Maratha country developed certain peculiar qualities among the Marathas which distinguish them from the rest of the people of India. During the 16th century, the sultans of Bijapur and Ahmednagar had recruited them to serve in cavalry. மராத்திய நாட்டின் புவியியல் கூறுகள் ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த பண்புகளை வளர்த்திருந்தது. அதில் மராத்திய மக்களை இந்தியாவின் ஏனைய மக்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டியது. மராத்தியர்களை தங்கள் குதிரைப்படையில் பீஜப்பூர் அகமது சுல்தான்கள் பணியில் அமர்த்தினார்கள். Their presence was helpful to the sultans in balancing the political ambitions of the Muslim soldiers in their service. The rocky and mountainous terrain gave protection to the Marathas from invaders. It proved to be adventurous in guerrilla warfare for Marathas. இஸ்லாமிய வீரர்களின் அதிகாரத்தை பெற வேண்டும் என்ற ஆசையை சமன் செய்ய உதவியது. பாறைகளும் குன்றுகளும் அடங்கிய நிலப்பகுதி அந்நிய படையெடுப்பாளர்களிடமிருந்து மராத்தியருக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்தது. மேலும் கொரில்லா போர் முறை, மறைந்திருந்து எதிராளியை தாக்குதல், இந்த முறைக்கு உகந்ததாக விளங்கியது இந்த மராத்திய நாடு. பக்தி மூவ்மெண்ட் அண்ட் தி மராத்தாஸ். பக்தி இயக்கம் மராத்தியம். The spread of the Bhakti movement in Maharashtra helped the Maratha people develop consciousness of their identity and oneness. மகாராஷ்டிராவில் பரவிய பக்தி இயக்கம் மராத்திய மக்களிடையே விழிப்புணர்வையும் இணக்கத்தையும் ஏற்படுத்தியது. It promoted a feeling of unity, especially in terms of social equality among the Marathas. In the Maratha region, the religious leaders were drawn from different social groups. சமூக சமத்துவத்தையும் ஒற்றுமையையும் மராத்திய மக்களிடையே பரப்பியது இந்த பக்தி இயக்கம். சமய தலைவர்கள் பல்வேறு சமூக குழுக்களிலிருந்து வந்தவர்கள். பக்தி இயக்கத்தை சார்ந்த பெரியோர்கள் ஏக்நாத், துக்காராம் and Ramdas were the noted Bhakti saints. Tukaram and Ramdas had considerable influence on the life of Shivaji. குறிப்பிடத்தகுந்த பக்தி இயக்கத்தை சார்ந்த பெரியோர்கள் துக்காராம், ஏக்நாத், ராம்தாஸ் சிவாஜியினுடைய வாழ்வின் மீது கணிசமான செல்வாக்கும் செலுத்தினார்கள். இவர்கள் துக்காராம், ராம்தாஸ். See in this picture. Literature and language of the Marathas. மராத்தியரின் மொழியும் இலக்கியமும். Marathi language and literature also serve to develop unity among the people.
மராத்தியரிடையே ஒற்றுமையை வளர்ப்பதில் மராத்திய மொழியும் இலக்கியமும் உதவி செய்தது. Hymns composed in the Marathi language by Bhakti saints were sung by people of all castes and classes. அனைத்து ஜாதிகளையும் வர்க்கங்களையும் சேர்ந்த மக்களால் பாடப்பட்டது மராத்திய மொழியில் இயற்றிய பாடல்கள். Then Shivaji, born in 1627, grew up under the care of his mother Jijabai. 1627 பிறந்த சிவாஜி தன் தாயார் ஜிஜாபாயின் பாதுகாப்பில் வளர்ந்தார். Who influenced him with the stories from the Hindu epics ராமாயணா and மகாபாரதா. ராமாயணம் மகாபாரத கதைகளை கூறி சிவாஜிக்கு அவற்றின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் அவருடைய தாய். சிவாஜிஸ் டீச்சர் அண்ட் கார்டியன் தாதாஜி கொண்டதே. சிவாஜியினுடைய குருவும் ஆசிரியரும் ஆக திகழ்ந்தவர் தாதாஜி கொண்டதே. Trained him in the art of horse riding, warfare and state administration. குதிரையேற்றம், போர்க்கலை, அரசு நிர்வாகம் ஆகியவற்றில் சிவாஜிக்கு பயிற்சி கொடுத்தவர் அவரது ஆசிரியரான தாதாஜி கொண்டதே. At the age of 18 in 1645, when he had just ended the military career, he successfully captured Kondana, a fort near Pune. இராணுவ பணியில் 1645 தனது 18வது வயதில் முதல் அடி எடுத்து வைத்த நேரத்தில் புனேக்கு அருகே இருந்தது கோண்டானா. இந்த கோட்டையை கைப்பற்றுவதில் சிவாஜி வெற்றி பெறுகின்றார். The following year he took the fort of Torna. Then he succeeded in conquering Raigarh, which was rebuilt by him. அடுத்த ஆண்டில் இவர் தோர்னா கோட்டையும் தொடர்ந்து ரெய்கார் கோட்டையும் கைப்பற்றுகின்றார். You see in this picture Jijabai. Jijabai, Shivaji's mother. Saji Pansle, சிவாஜியினுடைய தந்தை, father of Shivaji. Shivaji's confrontation with the Sultan of Bijapur. Shivaji became totally independent after the death of his guardian Gondadev. 1649. சிவாஜியினுடைய பீஜப்பூர் சுல்தானோடு போரிடுதல், கான்ஃபரண்டேஷன். சிவாஜியின் பாதுகாவலராக இருந்தவர் தாதாஜி கொண்டதே. 1649 இயற்கை எய்துகின்றார். ஆகவே சிவாஜி முழுமையான ஒரு சுதந்திரம் பெற்றவராக மாறுகின்றார். He also got his father's jagir transferred to him. தன் தந்தையாருக்கு சொந்தமான கொண்டதேவால் நிர்வகிக்கப்பட்ட ஜாகீரையும் சிவாஜி பெறுகின்றார். Which was earlier looked after by Kondadev. The strength of his army was Mawali foot soldiers. மாவலி காலால் படை வீரர்களே அவருடைய படையின் வலிமையாக திகழ்ந்தார்கள். ஃபுட் சோல்ஜியர்ஸ் என்ற காலால் படை வீரர்கள். With their help, Shivaji conquered many of the hill forts near Pune. இவர் ஏராளமான பகுதிகளை வெற்றி கொள்கின்றார். He captured Purandar from the Mughals. Shivaji military raids angered the Sultan of Bijapur. He held Shivaji's father captive and released him
Only after Shivaji promised to suspend his military raids, Shivaji kept his word and remained at peace with Bijapur from then until his father Shivaji's death. During this period, he toned up his administration. சிவாஜியினுடைய தந்தையை அவருடைய இராணுவ நடவடிக்கையினால் சிவாஜி சிறை வைக்கின்றார். He held Shivaji's father captive and released him. தனது இராணுவ நடவடிக்கைகளை சிவாஜி கைவிடுவதாக உறுதியளித்த பின்னரே அவர் விடுவிக்கப்பட்டார். வாக்குறுதியை காப்பாற்றும் விதமாக தந்தையார் ஷாஜி பான்ஸ்லே இயற்கை எய்தும் வரை சிவாஜி பீஜப்பூருடன் அமைதியை மேற்கொள்கின்றார். இக்காலகட்டத்தில் தான் அவர் தமது நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தியது. மராத்தா எம்பையர் Maratha Empire under the leadership of Shivaji, Daman, Pune, Rajagiri, Sadara, Goa, Ratnagiri, Mumbai, Pradapkar, இப்படிப்பட்ட பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக இருந்தது. பெல்லாரி, கோலார், பெங்களூர், செஞ்சி, பரங்கிப்பேட்டை, தஞ்சாவூர் இதெல்லாம் சிவாஜியினுடைய கீழ் மராத்திய பேரரசாக இருந்த பகுதிகள். கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் மராத்தா பவர். Shivaji resumed his rights after his father's death and conquered Javali in 1656 from the Maratha chief Chandraramor. சிவாஜியினுடைய பாதுகாவலர் தாதாஜி கொண்டது. மராத்திய தலைவர் சந்திரராவ் மோர் என்பவரிடமிருந்து ஜாவாலியை கைப்பற்றியது 1656. தன்னுடைய தந்தைக்கு மறைவிற்கு பின்னர் ஏற்படுத்திய திடீர் தாக்குதலினால் இவர் மாவலியை 1656 கைப்பற்றுகின்றார். He also reduced all the lesser Maratha chiefs around Pune to subordination. சிறிய அளவிலான மராத்திய தலைவர்களை அடக்கி தமக்கு கீழ்ப்படிய செய்கின்றார். The soldiers of Bijapur from the fortress secured by Sultan of Bijapur were driven out and replaced with his own commanders. தான் கைப்பற்றிய மலைக்கோட்டையிலிருந்து பீஜப்பூர் வீரர்களை துரத்தி அடித்த சிவாஜி அவர்களுக்கு பதிலாக தம் தளபதிகளை அங்கே நியமிக்கின்றார். These moves signed the defeat of Bijapur army sent to punish Shivaji alarmed the Mughal officials. சிவாஜியுடைய இந்த நடவடிக்கைகளும் அவரை தண்டிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்ட பீஜப்பூர் படைகளை அவர் தோற்கடித்ததும் முகலாய அதிகாரிகளை எரிச்சலடைய செய்தது. எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார்கள். When the Mughals made a punitive expedition, Shivaji boldly confronted them. In 1659, he killed Afzal Khan, a notable general of Bijapur. முகலாய படையெடுப்பையும் அவர் தைரியத்தோடு எதிர்கொள்கின்றார். பீஜப்பூரின் குறிப்பிடத்தகுந்த தளபதியாக இருந்தவர் அப்சல் கான், அவரையும் கொள்கின்றார். In 1663, he wounded and chased away the Mughal general and Aurangzeb's uncle Shaista Khan. Took care these bold acts. He audaciously
directed his soldiers to plunder Surat in 1664, the major Mughal port on the Arabian Sea. ஒரங்கசீவனுடைய மாமனார் முகலாய தளபதியுமாக இருந்தவர் செய்ஸ்டகான். அவரையும் காயப்படுத்துகின்றார். 1664 அரபிக் கடற்கரையில் அமைந்திருந்த முகலாயர்களுடைய முக்கியமான துறைமுகமான சூரத் நகரை சூறையாட தம் படை வீரர்களுக்கு பணிக்கின்றார். சிவாஜி and Aurangzeb. After Shivaji plundered Surat, Aurangzeb swung into action. An army under the command of a Rajput general, Raja Jai Singh. சிவாஜி சூரத்தை கொள்ளையடித்த பின்னர் அவுரங்கசீப் எதிர் நடவடிக்கைகள் இறங்குகின்றார். சிவாஜி எப்படியாவது அழித்தொழிக்க வேண்டும், பீஜப்பூரை இணைக்க வேண்டும் என்று ராஜா ஜெய்சிங் என்னும் ராசபுத்திர தளபதியின் தலைமையின் கீழ் முகலாய படையொன்றை அனுப்புகின்றார் அவுரங்கசீப். சிவாஜி and annexed Bijapur. Shivaji finally sought peace, yielded the fortresses. He had ceased and accepted service as a Manasabedar in the Mughal service for the conquest of Bijapur. மன்சப்தராக பொறுப்பேற்ற பீஜப்பூரை கைப்பற்றவும் முகலாய அரசன் மன்சப்தராக பொறுப்பேற்கவும் இவர் சம்மதிக்கின்றார். ராஜா ஜெய்சிங்கின் வழிகாட்டுதலின்படி ஆக்ராவின் முகலாய அரசவைக்கு செல்லவும் இவர் ஒப்புக்கொள்கின்றார். அவ்வாறு சென்ற போதுதான் இவர் அங்கு அவமானப்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். He also agreed to visit the imperial court of Agra and on the advice of Jai Singh, only to suffer humiliation, which led him to escape by hiding in a basket. அப்போது அவர் அங்கிருந்து பணக்கூடையில் ஒளிந்து தப்பித்துக் கொள்கின்றார். Aurangzeb was determined to stop the Maratha interference in his expeditions against the Deccan kingdom. He attempted to march with Shivaji, but those efforts failed. In 1670, the Mughal army was helpless when Shivaji again plundered Surat. Deccan அரசுகளுக்கு எதிரான தமது படையெடுப்புகளில் மராத்தியர்கள் தலையிடுவதை தவிர்ப்பதில் அவுரங்கசீப் உறுதியாக இருக்கின்றார். சிவாஜியுடன் உறவை செய்து கொள்ள முயற்சிகள் மேற்கொண்டார். ஆனால் அந்த முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியை தழுவியது. In 1674, Shivaji crowned himself by assuming the title of Chhatrapati, and the coronation of Shivaji was celebrated with great splendor at Raigarh, as the occasion was the founding of a new kingdom and a new dynasty. 1270 சிவாஜி இரண்டாவது முறையாக சூரத் நகரை கொள்ளையடித்த போது முகலாய படைகளால் தடுக்க இயலவில்லை. 1674 இவர் சத்ரபதி என்னும் பட்டத்துடன் மணிமுடி சூட்டிக் கொண்டார். முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். In 1674, ஆண்டு மிக மிக முக்கியம். 1674 he plundered Surat. 1664 சூரத்தை கைப்பற்றுகின்றார். 1674 சிவாஜி crowned himself by assuming the title of சத்ரபதி. தனக்குத்தானே இவர் முடிசூட்டிக் கொள்கின்றார். சத்ரபதி என்ற பெயரை சூட்டிக் கொள்கின்றார்.
The coronation of Shivaji was celebrated with great splendor at Raigarh, as the occasion was the founding of a new kingdom and a new dynasty. இவர் புதிய ஒரு டைனாஸ்டியையும் உருவாக்குகின்றார். Shivaji's aged mother Jijabai, who had lived to see her son crowned the king, passed away a few days after the coronation. இவர் 1674 சத்ரபதி என்ற பட்டத்துடன் மணிமூடி சூட்டிக் கொண்டார். சீரும் சிறப்புமாக அந்த விழா நடைபெற்றது. ஆனால் தம் மகனின் முடிசூட்டு விழாவை காண்பதற்காக தன் உயிருடன் இருந்த சிவாஜியின் வயது முதிர்ந்த தாயார் ஜீஜாபாய் தம் வாழ்க்கை நிறைவுற்றதால் முடிசூட்டு விழா முடிந்த சில நாட்களில் இயற்கை எய்துகின்றார். Shivaji spent his last years trying to bring his son Sambhuji into his ways, as he had defected to the Mughals. He fell ill with fever and dysentery and died in 1680. சிவாஜி தமது வாழ்நாளின் இறுதி ஆண்டுகளை தம் மகன் சாம்பாஜியிடம் செலவிடுகின்றார். தம்மை போலவே ஆட்சி புரிய அவருக்கு உதவுகின்றார் தன்னுடைய மகனுக்கு. இறுதியில் நோய்வாய்ப்பட்டு வயிற்றுப்போக்கினாலும் காய்ச்சலினாலும் பாதிக்கப்பட்டு 1680 இவர் இயற்கை எய்துகின்றார். Chhatrapati, master or lord, is the Sanskrit equivalent of king or emperor and was used by the Marathas, especially Shivaji. Chhatrapati, parasol. Parasol means kudai. Padi, master or lord, தலைவன் அல்லது பிரபு என்னும் சமஸ்கிருத சொல் அரசன் அல்லது பேரரசன் என்பதற்கு இணையானது. சத்ரபதி என்னும் சொல் பேரரசன் என்ற சொல்லிற்கு இணையானது. சொல்லை மராத்தியர்கள் குறிப்பாக சிவாஜி பயன்படுத்தினார். மராத்தா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்டர் சிவாஜி, சிவாஜியின் கீழ் மராத்திய நிர்வாகம். Shivaji's political system consisted of 3 circles. 3 வட்டங்களை கொண்டிருந்தது இவரது அரசியல் முறை. At the center was the Swaraj, அவற்றின் மையம். முதல் வட்டத்தின் மக்களின் மீது அக்கறை கொண்ட அவர் எந்த வகையிலும் மக்களை துன்புறுத்துவதை அனுமதிக்கவில்லை. Shivaji was caring and would not allow the people to be harsh in any way. In the second circle, Shivaji claimed suzerainty, but he did not administer them himself. He protected the people from loot and plunder, for which they were required to pay South 1/4 of the revenue as protection money, and Sardes Magi, and extra 1/10 as the chieftain's due. இரண்டாவது வட்டம், அவர் மேலாதிக்கம் செலுத்தினாலும் நேரடி நிர்வாகத்தை அவர் மேற்கொள்ளவில்லை. கொள்ளையடிக்கப்படுவதிலிருந்து சூறையாடப்படுவதிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுகின்றார். அம்மக்கள் சவுத், மொத்த வருமானத்தில் 1/4 என்பது சவுத் என்ற வரி. பாதுகாப்பு கட்டணம், சவுத் என்பது பாதுகாப்பு கட்டணம். சர்தேஸ் முகி 10/1. அரசருக்காக கட்டணம், அரசருக்கான கட்டணம் ஆகிய வரிகளை செலுத்த வேண்டும். In the third circle, Shivaji's only objective was plunder. மூன்றாவது வட்டத்தில் கொள்ளையடிப்பது மட்டுமே சிவாஜியினுடைய நோக்கமாக இருந்தது. Desmukh
held sway over rural regions and their control was over between 20 and 100 villages. தேஸ்முக் என்பவர்களால் தேஸ்முக்கள் என்று சொல்லக்கூடியது கிராம மக்கள். 20 முதல் 100 எண்ணிக்கை வரையிலான கிராமங்கள் அவர்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தது. Each village had a powerful headman, Patil, who was assisted by a village accountant of a keeper of records, Kulkarni. ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் அதிகாரமிக்க ஒரு கிராம தலைவர், அவர்தான் பட்டீல் என்று சொல்லக்கூடியவர். அவருக்கு உதவியாக ஒரு கணக்கர் இருந்தார், அவருடைய பெயர் குல்கர்னி, ராவண காப்பாளர். In the absence of a strong central government, these local community level officials functioned as the true government. மைய அரசு ஒன்று இல்லாத நேரத்தில் உள்ளூர் சமுதாய அளவிலான இந்த அதிகாரிகளை உண்மையான அரசாக செயல்பட்டார்கள். Army. Shivaji gave utmost attention to his army and the training of its personnel. In the beginning, the backbone of his army was the infantry, but as his campaigns extended into the plains, his cavalry grew in size and importance. இராணுவ மீதும் இராணுவ வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதிலும் சிவாஜி மிகப்பெரிய கவனம் செலுத்துகின்றார். தொடக்க காலத்தில் காலால் படையே அவரது இராணுவத்தின் முதுகெலும்பாக இருந்தது. Every soldier was selected personally by Shivaji and was taken into service on the assurance of the soldier already in service. சிவாஜியின் படையெடுப்புகள் சமவெளிகளை நோக்கி நீட்சி பெற்ற போது குதிரை படைகளுடைய எண்ணிக்கைகள் பெரியது. அவைதான் முக்கியத்துவம் பெற்றவையாக மாறியது. சிவாஜி took great care in the maintenance and security of his force. ஒரு படை வீரனும் சிவாஜியால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அவர்கள் ஏற்கனவே தம்முடைய கோட்டைகளில் பராமரிப்பதிலும் பாதுகாப்பதிலும் சிவாஜி மிக முக்கிய கவனம் செலுத்துகின்றார். Retired captains holding a high reputation were put in charge of guarding the forts. பணி நிறைவேற்ற மிகவும் போற்றப்பட்ட தளபதிகளின் பொறுப்பில் கோட்டைகள் விடப்பட்டது.